So good afternoon everybody. In the previous class we have already discussed about the cycloalkanes. That is we have seen two theories corresponding to their stabilities. One of the theory was known as the Bayer-Strain theory. We have discussed about the Bayer-Strain theory and the Sachet-Moore theory. So before that we have seen the conformation of cycloalkanes. That is, how many conformations are present in the hexane? How many conformations are there in hexane? We have seen that there are two conformations. One is the chair form and the other one is the boat form. Now let us have the detailed study of conformation of cycloalkanes and their stabilities. Now we have already seen that due to the possibility of rotation of carbon-carbon single bond in them, cycloalkanes can form various conformations. Now let me tell you and show you these conformations. Wait a minute. Hemlata. Now before discussing the typical conformations, it would be worthwhile to recall briefly the factors which influence the stability of their conformations. So now, what are the factors which influence the stability of conformations? So in that, the first one is the angle strain. మనకి cycloalkane స్టెబిలిటీని ఎఫెక్ట్ చేసేది ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఏదంటే యాంగిల్ స్ట్రెయిన్. For sp3 hybridized carbon atoms, the normal bond angle అని ఎంత చెప్పాం మనం 109 degree 28 minutes. Any deviation from these leads to an angle of strain and consequent instability of conformation. So, angle strain అనేది very important in the stability of cycloalkanes. For any sp3 hybridized carbon atoms, bond angle, how much should be the bond angle? It should be 109 degree 28 minutes. So any deviation from this, it will lead to an angle strain and consequent instability of conformations. Now the second one is the torsional strain. When two sp3 hybridized carbon atoms are linked to each other, their bonds tend to acquire a staggered conformation in order to have maximum stability. So అది ఏ ఫామ్లోకి మారుతుందంటే staggered conformation. We are having two conformations. We have already seen in the alkane, eclipsed and staggered. So mostly staggered అంటే దూరంగా ఉండదు కార్బన్ ఆటమ్స్, దగ్గరగా ఉన్నాయంటే కార్బన్ ఆటమ్స్ అది ఎలా ఉంటుంది మనకి eclipsed form. So, when the two sp3 hybridized carbon atoms are linked to each other, their bonds tend to acquire a staggered conformation in order to have maximum stability. Any change in this staggered arrangement, it introduces the torsional strain in the conformation and makes it less stable. ఈ స్టాగర్డ్ అరేంజ్మెంట్స్ కంటే కొంచెం దూరంగా లేదా వేరుగా ఉన్నింది అనుకోండి అరేంజ్మెంట్, అప్పుడేమవుతుంది దాంట్లో టార్షనల్ స్ట్రెయిన్ అనేది ఉంటుంది అండ్ డ్యూ టు దిస్ స్టెబిలిటీ ఏమవుతుంది, ఇట్ డిక్రీజెస్. దెన్ ది థర్డ్ వన్ ఇస్ ది స్టెరిక్ స్ట్రెయిన్ అంటాం మనం. ఈ స్టెబిలిటీస్ మనం చూసామంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ త్రీ టైప్స్. ది ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ది యాంగిల్ స్ట్రెయిన్. హేమలత దాంట్లో బ్లాక్ కలర్ వేవ్ ఉంటాయి కార్బన్స్ అనేటివ్ మాలిక్యులర్ స్ట్రక్చర్స్ అవి చెప్పు. So now, steric strain, another important factor which influences the energy content and therefore the stability of conformation is the interaction between atoms or groups and not bonded to each repulsive or attractive interactions depending upon their nature, size and the distance between them. In general, if the distance between such atoms or group, it is just equal to the sum of their van der Waals radii, they attract each other. అంటే రెండు యాటమ్స్ గ్రూప్స్కి మధ్యలో డిస్టెన్స్ మనకి ఎంత ఉంటుంది, సమ్ ఆఫ్ దేర్ van der Waals రేడియై కంటే తక్కువగా ఉన్నిందంటే ఆర్ ఈక్వల్గా ఉన్నింది అనుకోండి, అప్పుడు దాన్ని మనం ఏమంటాము, సచ్ యాటమ్స్ దే అట్రాక్ట్ ఈచ్ అదర్ అండ్ ద స్టెబిలైజ్ ది కాన్ఫర్మేషన్స్. సో లెట్ మీ షో యూ ది ఎక్లిప్స్డ్ అండ్ స్టాగర్డ్ ఫార్మ్.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మనకి బాండ్ అనుకుందాం. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది కార్బన్. మనం ఏమన్నాం, బ్యాక్ ఇంకో కార్బన్ ఉంటుంది అన్నాం కదా. లెట్ మీ షో యూ దిస్ కార్బన్. వెయిట్ ఎ మినిట్. ఎస్, I'll show you the structures. Wait. సో ఈ ఒక కార్బన్ చుట్టూ 3 హైడ్రోజన్లు ఉన్నాయనుకుందాం. కనపడుతున్నదా మీకు నేను చూపించేది? ఓకే ఓకే, వెరీ గుడ్. మన ఎక్లిప్స్ స్టాగర్డ్ జస్ట్ అలా చూసాం కదా. ఇప్పుడు మనం కాలేజ్లో ఉన్నాం కాబట్టి వీఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ మాలిక్యులర్ పిక్చర్ అనేది మనము 3 డైమెన్షనల్ స్ట్రక్చర్లో చూద్దాం. అప్పుడు మనం 3 డైమెన్షనల్ స్ట్రక్చర్లో చూడకుండా జస్ట్ డయాగ్రామ్స్ చూసాం కదా. నౌ విల్ సీ ది 3 డైమెన్షనల్ స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ దీస్ కార్బన్స్ అన్నమాట. ఎస్, ఈ 3 ఉన్నాయి. ఇంకొక కార్బన్ తీసుకుంటానండి. ఒక వెయిట్ ఎ మినిట్. ఇది దిస్ ఇస్ నాట్ క్లియర్ యాక్చువల్లీ. ఇంకో డయాగ్రామ్ తీసుకుందాం. ఎస్, ఇవన్నీ కట్ అయిపోయినట్టున్నాయి. లెట్ మీ షో యూ ది అదర్ వన్. ఎస్, ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నాయి కదా మనకి. ఇప్పుడు ఈ బ్లాక్ ఉన్నాయి చూడండి. ఈ బ్లాక్ 2 కార్బన్లు అనుకోండి. ఇవేంటివి? హైడ్రోజన్స్, వైట్వి. సో మనం ఇంతకుముందు ఏం చెప్పాము, ఆల్కేన్స్లో కూడా దేర్ ఆర్ ద స్టాగర్డ్ అండ్ ఎక్లిప్స్డ్ ఫామ్ అన్నాం. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎన్ ఎక్లిప్స్డ్ ఫామ్? ఇవి కార్బన్ మధ్యలో బాండ్ రొటేట్ అవ్వగలదు. ఈ ముందున్న హైడ్రోజను, ఇప్పుడు మీరు ముందుండే హైడ్రోజన్ వెనకుండే హైడ్రోజన్ కనపడుతుందా? కనపడలేదు కదా. వెనక హైడ్రోజన్ ఎందుకంటే అదే లైన్లో ఉంది కాబట్టి ప్యారలల్గా. దీన్ని ఎక్లిప్స్డ్ అంటారు. అర్థమైందా? కానీ మనము కొంచెం ఇలా కనపడేటట్లుగా డయాగ్రామ్ వేసేటప్పుడేమో పక్కన ఇలా వేస్తాం. కానీ యాక్చువల్గా 2 డైమెన్షన్ పిక్చర్లో ఏముంటుంది, ఇలా కరెక్ట్గా ఒకదాని మీద ఒకటి ఉంటాయి, ఒకే లైన్లో ఉంటాయి. కాబట్టి ఇలా ముందర నుంచి చూసేటప్పుడు మనకు ముందరుండే కార్బన్ మనం ఏం చేస్తాము, ఒక డాట్ లాగా చూపిస్తాము. వెనకుండే కార్బన్ మనం సర్కిల్ వేసి చూపిస్తాం కదా. సో ఇలా చూడండి. ఇప్పుడు వెయిట్ ఎ మినిట్. ఈ కార్బన్ సింగిల్ బాండ్ రొటేట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఏమో మనకి ఇలా ఉన్నింది. దీన్ని మనం ఎక్లిప్స్డ్ ఫామ్ అంటాం. తర్వాత మళ్ళీ మనం దీన్ని ఏం చేస్తాం, కొంచెం రొటేట్ చేస్తాం. రొటేట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇలా చూడండి. ఇప్పుడు మనకి వెనక హైడ్రోజన్స్ ముందర హైడ్రోజన్స్ నీట్గా కనపడుతున్నాయి కదా. ఎందుకంటే దీనికి ఇటు అటు ఒకే లైన్లో లేవు. ఇది మధ్యలో ఉంది. ఈ 2 హైడ్రోజన్ మధ్యలో వెనక హైడ్రోజన్ కనపడుతున్నది. దీన్ని మనము స్టాగర్డ్ ఫామ్ అంటాం. ఏమంటాము? స్టాగర్డ్ ఫామ్. బాగా చూడండి. ముందేమో మనకి ఒకదాని మీద ఒకటి ఉన్నింది, కనపడలేదు మనకు ముందు హైడ్రోజన్స్. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే దీనికి ఈ మధ్యలో మనకి మళ్ళీ హైడ్రోజన్స్ రావడం వల్ల వీ కెన్ ఈజీలీ ఏబుల్ టు సీ ఇట్. సో దీన్నే మనం ఏమంటున్నాము అంటే మనము ఎక్లిప్స్డ్ ఆర్ స్టాగర్డ్ ఫామ్ అంటాం. ఎక్లిప్స్డ్ ఎప్పుడు అంటాము, మనకి ఒకే లైన్లో ఉన్నప్పుడు. అప్పుడు అంత దగ్గరగా ఉన్నాయనుకోండి కార్బన్ ఆటమ్స్, ఏమంటున్నాం మనము, దేర్ మే బి అ టార్షనల్ స్ట్రెయిన్ ఉండొచ్చు, స్టెరిక్ స్ట్రెయిన్ ఉండొచ్చు. అప్పుడు మనకి స్టెబిలిటీ తక్కువగా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే దూరంగా అయిపోతాయి అనుకోండి హైడ్రోజన్స్, అంటే మనకేమి స్టాగర్డ్ ఫామ్, ఏదైనా కూడా ఆటమ్స్ కొంచెం దూరంగా ఉన్నాయనుకోండి వాటి మధ్యలో అట్రాక్షన్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది, స్టెబిలిటీ ఏమవుతుంది, ఎక్కువ ఉంటుంది. మరి దగ్గరగా ఉన్నాయనుకోండి స్టెబిలిటీ తక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాటి మధ్య ఏమవుతుంది, అట్రాక్షన్స్ ఉంటాయి, ఉండవలసిన ప్లేస్లో ఉండవు, స్టెబిలిటీ డిక్రీజ్ అవుతుంది.
అందుకనే ఈ 3 స్ట్రెయిన్స్ అనేది ఉండకూడదు. ఏవేవి? యాంగిల్ స్ట్రెయిన్ అనేది, టార్షనల్ స్ట్రెయిన్ అనేది, మూడోది ఏమన్నా మనం స్టెరిక్ స్ట్రెయిన్ అనేది ఉండకూడదు. నా మనం ఇప్పుడే చెప్పాము ఏమని, ఇఫ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఈచ్ ఆటమ్ ఆర్ గ్రూప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది సమ్ ఆఫ్ దేర్ వాండర్ వాల్స్ రేడియై దే అట్రాక్ట్ ఈచ్ అదర్ అండ్ స్టెబిలైజ్ ది కాన్ఫర్మేషన్. ఇఫ్ ది ఆటమ్స్ ఆర్ గ్రూప్స్ ఆర్ క్లోజర్ టు దగ్గరికి ఇంకా తీసుకొచ్చినాం అనుకోండి, దూరం ఉంటే పర్వాలేదు, దగ్గరికి తీసుకొచ్చినాం అనుకోండి, దే రిపెల్ ఈచ్ అదర్ అండ్ దస్ డీస్టెబిలైజ్ ది కాన్ఫర్మేషన్. సేమ్ టైప్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, మరి ఒక రేంజ్ డిస్టెన్స్ వరకు అయితే అవి అట్రాక్ట్ అవుతాయి. మరీ క్లోజర్గా తీసుకొచ్చేసినాం అనుకోండి, వాట్ హ్యాపెన్స్, దే రిపెల్ ఈచ్ అదర్. సో మరీ దగ్గరగా ఉండకూడదు, మరీ దూరంగా ఉండకూడదు. ఇట్ షుడ్ బి లిటిల్ బిట్. అంటే స్టెబిలైజ్ కావాలి అంటే ఇట్ షుడ్ నాట్ బి దాట్ మచ్, ఆ డిస్టెన్స్ అనేది కరెక్ట్గా ఉండాలి. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ డైపోల్ ఇంటరాక్షన్స్. ది నాన్ బాండెడ్ ఆటమ్స్ ఆర్ గ్రూప్స్ టెండ్ టు ఆక్యుపై సచ్ పొజిషన్స్ యాజ్ లీడ్ టు మ్యాక్సిమం డైపోల్ అట్రాక్షన్ అండ్ మినిమం డైపోల్ రిపల్షన్. Any departure from this leads to instability in the conformations. ఈ కాన్ఫర్మేషన్స్లో కూడా ఏమంటాయి, డైపోల్ అట్రాక్షన్ అనేది ఎక్కువగా ఉండాలి అండ్ డైపోల్ రిపల్షన్ అనేది తక్కువగా ఉంటే మనకి వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇన్స్టెబిలిటీ. ఇది ఉంటే స్టేబుల్గా ఉంటాయి, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ బి ఇన్స్టేబుల్. డైపోల్ అట్రాక్షన్ అనేది ఎక్కువగా ఉండాలి, రిపల్షన్ అనేది తక్కువగా ఉండాలి. రిపల్షన్ ఎప్పుడు తక్కువగా ఉంటుంది, మరీ దగ్గరగా రాకుండా కొంచెం దూరంగా ఉండాలి. దగ్గరికి వచ్చేసిన అనుకో రిపల్షన్స్ ఉంటాయి. సో మ్యాక్సిమం రిపల్షన్ ఉండాలి అండ్ మినిమం రిపల్షన్ ఉండాలి. తక్కువ రిపల్షను ఎక్కువ అట్రాక్షన్ ఉన్నింది అనుకోండి, దాట్ విల్ బి మోర్ స్టేబుల్. దీనికి వ్యతిరేకంగా ఏదైనా ఉన్నిందంటే ఇట్ విల్ బి ఇన్స్టేబుల్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ గివెన్ ఫర్ ది కాన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ cycloalkanes. Then coming to the relative stability of chair, and we have already seen how many conformations are there for the cycloalkanes. మనం ఏమన్నాము, puckered ring structures వల్ల they have the more stability అన్నాం. మనకి ఎన్ని కాన్ఫర్మేషన్స్ చూసాం? 2 కాన్ఫర్మేషన్, చైర్ కాన్ఫర్మేషన్ ఒకటి, బోట్ కాన్ఫర్మేషన్ ఒకటి. Now what we have said that chair conformation is the most stable and therefore the most preferred conformation when we compare to the boat. ఎందుకు అంటే in this conformation all the bond angles are tetrahedral and all the CH bonds on adjacent carbon atoms they are in staggered position. ఇప్పుడే నేను చూపించాను స్టాగర్డ్ అంటే ఒకదాని మీద ఒకటి ఉండదు, ఏక్షియల్ పక్కన ఈక్వేటోరియల్, అంటే ఒకదాని మీద ఒకటి పడకుండా కొంచెం దూరంగా ఉంటాయి. అవి స్టాగర్డ్ పొజిషన్స్లో ఉంటాయి. At the same time, there is no steric hindrance between the non-bonded atoms. Thus, this conformation is essentially the free angle strain as well as torsional strain and as such lies at the energy minimum. యాంగిల్ స్ట్రెయిన్ లేదు, టార్షనల్ స్ట్రెయిన్ ఉండదు, స్టాగర్డ్గా ఉన్నిందంటే ఎటువంటి స్ట్రెయిన్ లేదు కాబట్టి చైర్ కాన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్. నా లెట్ మీ మీ న్యూమన్ ప్రొజెక్షన్ ఫార్ములా ప్రకారం ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఒకసారి డయాగ్రామ్ చూపిస్తాను. ఇదన్నమాట కనపడుతున్నది డయాగ్రాము. అంటే ఇక్కడ మనకి బెంజీన్లో ఎన్ని కార్బన్స్ ఉంటాయి మొత్తం మీద? మనకి 6 కార్బన్స్. దీంట్లో 2 ముందర ఒకటి వెనకొకటి, ఇక్కడ ముందర ఒకటి వెనకొకటి 4, 5, ఇది 6. అర్థమైందా? మనకి ఇది ఒక్కొక్క న్యూమన్ ప్రొజెక్షన్. మామూలుగా ఈథేన్ 2 కార్బన్లు చూపిస్తుంది. ఇది ఈ డాట్ అనేది ఒక కార్బను, వెనక సర్కిల్ అనేది ఒక కార్బను. ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇప్పుడు? 2. ఇటువైపున కూడా డాట్ అనేది ఒక కార్బను, వెనక సర్కిల్ ఒక కార్బను, ఈ పైన ఒక కార్బన్, కింద ఒక కార్బన్, టోటల్ ఎన్ని? 6 కార్బన్స్. ఇది ఏం ఫామ్లో ఉంది? చైర్ ఫామ్లో ఉంది. ఈ రకంగా లాస్ట్ క్లాస్లో మనము హౌ టు డ్రా ది చైర్ ఫామ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ సీన్, అంతే కదా? చైర్ ఫామ్ని ఎలా పిక్చర్ మనం వేయాలి అనేది కూడా మనం లాస్ట్ టైం విత్ డయాగ్రామ్తో చూసాం మనం. సో నౌ హియర్ ఈ చైర్ ఫామ్లో నంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్, ఈ బ్లాక్ కలర్ అన్ని కార్బన్ ఐటమ్స్, ball and stick. Yes. So we were talking about this
ball and stick model. So we are having two conformations for cyclohexane. One is the, what do you call it, as the chair conformation. The other one is the boat conformation. చైర్ కాన్ఫర్మేషన్ ఏమన్నా ఇప్పుడే మనం బాల్ అండ్ స్టిక్ మోడల్ ఇప్పుడు చూసాం కదా. ఈ బ్లాక్ కలర్లో ఉండేటివన్నీ కార్బన్లు, తర్వాత ఈ వైట్లో ఉండేటివన్నీ హైడ్రోజన్స్. దే ఆర్ ఇన్ ది స్టాగర్డ్ ఫామ్. సో ఈ బాల్ అండ్ స్టిక్ మోడల్లో మనం గమనించామంటే what we can see this, we can see that it is in this conformation all the bond angles are tetrahedral and all the CH bonds on adjacent carbon atoms, they are in staggered position, and there is no steric interference between the non-bonded atoms. Thus the conformation is essentially free of angle strain as well as the torsional strain. సో అందుకని దిస్ ఇస్ మోర్. నౌ కమింగ్ టు ది బోట్ కాన్ఫర్మేషన్. బోట్ ఎలా ఉంటుందో చూడండి. ఇప్పుడు దీనికి డిఫరెన్స్ చూడండి. చైర్ కాన్ఫర్మేషన్లో ఈ కార్బన్కి దూరం ఉంది. అదే బోట్ కాన్ఫర్మేషన్లో వచ్చేసరికి ఎలా ఉన్నాయి, ఈ కార్బన్ రెండు పక్క పక్కన ఉన్నాయి. ఎందుకంటే మనకి బోట్ అంటే ఇలా ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, సెకండ్ అండ్ థర్డ్ కార్బన్, ఫిఫ్త్ అండ్ సిక్స్త్ కార్బన్ ఎలా ఉన్నాయి, మనకి కొంచెం దగ్గరగా ఉన్నాయి. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది మనకి, యూ విల్ హ్యావ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ బాల్ అండ్ స్టిక్ మోడల్ ఫర్ బోట్ కాన్ఫర్మేషన్. సో దీన్ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే ఏం చెప్తాము, ఇఫ్ ది లోయర్ ఎండ్ ఆఫ్ ది మాలిక్యూల్ యాజ్ షోన్ ఇన్ దిస్ ఫిగర్ ఈజ్ ఫ్లిప్, వి గెట్ వాట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ది బోట్ కాన్ఫర్మేషన్. నౌ ఇన్ కాంట్రాస్ట్ టు చైర్ కాన్ఫర్మేషన్, ఈ చైర్ కాన్ఫర్మేషన్కి బోట్ కాన్ఫర్మేషన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఉంటుందంటే, మనకి ఇప్పుడే మనం చూసాము చైర్ కాన్ఫర్మేషన్స్లో మనకి ఎటువంటి స్ట్రెయిన్ ఉండదు అని చెప్పాము. వేరేస్ ఇన్ ది బోట్ కాన్ఫర్మేషన్స్లో వాట్ హ్యాపెన్స్, ద cyclohexane has considerable torsional strain and also steric strain, ఈ రెండు ఉంటాయి. అక్కడైతే మనకి చైర్ ఫామ్లో టార్షనల్ స్ట్రెయిన్ ఉండదు, స్టెరిక్ స్ట్రెయిన్ ఉండదు, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ ఆఫ్ యాంగిల్ స్ట్రెయిన్ ఆల్సో. కానీ ఇక్కడ వీఆర్ హ్యావింగ్ టార్షనల్ స్ట్రెయిన్ అండ్ ఆల్సో ది స్టెరిక్ స్ట్రెయిన్ due to the crowding of C1 and carbon 1 and carbon 4. Although it has no angle strain, the boat form of the cyclohexane should therefore be much less stable than that of the chair form, we can say that. So which is more stable ante chair form. Now as in the chair conformation, all bond angles in boat conformation are also tetrahedral, but in boat conformation what happens, the hydrogens on 4 of the carbon atoms, 4 ante ఏవేవి, C2, C3, C5 and C6 అంటే బోట్లో కింద ఉండే 4 కార్బన్లు are eclipsed. As a result, there is considerable torsional strain. Let me show you this. ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి. కింద కలర్స్ C2, C3, C5 and C6 ఇవన్నీ కూడా ఎలా ఉన్నాయంటే they are all eclipsed in nature. So that is why it is less stable when compared to the chair form అనొచ్చు మనం. As a result, there is considerable torsional strain. Moreover, the two hydrogen pointing towards each other at C1 and C4 are very close together. The distance between them is very less, while the sum of the van der Waals radii is more. Now this gives rise to van der Waals strain also in the molecule. Now due to this van der Waals strain in the boat conformation, it is naturally much less stable than the chair conformation. So in this way we can say that the boat form is quite flexible and can be readily twisted in many shapes also. Boat form మనం ఈజీగా ట్విస్ట్ చేయగలం అనమాట, which is have considerably lesser strain. For instance, let us consider the model of the boat ఎలా మనం boat conformation ఈజీగా ఫ్లిప్ చేయగలం, because it is less stable. Chair conformation it is more stable, whereas boat conformation less stable కాబట్టి we can just twist it. So let me show you the twisted diagram of the boat conformation. ఇది మనకి boat conformation. దాని మధ్యలో ట్విస్ట్ చేస్తే ఎలా వస్తుందంటే ఈ విధంగా వస్తుంది, twisted boat conformation. Now in between the chair conformation and twist conformation lies another conformation known as twist intermediate or half chair conformation అనొచ్చు. It has both the angle strain and has about higher energy than the chair form.
and in fact it represents merely a transition state conformation. And the energy relationships between different conformations of cyclohexane, it can be shown in the figure. Let me show you that figure also. ఇది అంతకుముందు మనం ఆల్కేన్స్లో చూసాం చూడండి. ఎక్స్ యాక్సిస్లో మనకి కాన్ఫర్మేషన్ ఉంది, వై యాక్సిస్లో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంది. నౌ ఫస్ట్ ఏ ఫామ్లో ఉంటుంది అంటే ఇది ఇక్కడ చైర్ ఫామ్లో ఉంటుంది. చైర్ ఫామ్ అన్నింటికంటే తక్కువ ఎనర్జీ, లెస్ ఎనర్జీ, మోర్ స్టేబుల్. ఇంతకుముందే చెప్పాను, దేనికైతే తక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుందో దానికి స్టెబిలిటీ ఎక్కువ. దెన్ సెకండ్ వన్ అంటే ఎనర్జీ పెరుగుతూ పోయింది, ఇట్ ఈస్ హాఫ్ చైర్ ఫామ్. హై ఎనర్జీ, ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ దెన్ వీ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ నాట్ దాట్ మచ్ స్టేబుల్ యాజ్ ది చైర్ ఫామ్. స్టెబిలిటీ చైర్కి ఎక్కువ ఉంటుంది. నౌ అగైన్ మళ్ళీ ట్విస్ట్ చేస్తే ట్విస్టెడ్ ఫామ్ వస్తుంది మనకి, థర్డ్ ట్విస్టెడ్ ఫామ్. మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ ఈ ప్లేస్కి వచ్చేసరికి బోట్ ఫామ్ వస్తుంది. బోట్ ఫామ్కి చైర్ ఫామ్కి చూడండి, చైర్ ఫామ్ హ్యాస్ లెస్ ఎనర్జీ, మోర్ స్టెబిలిటీ, వేర్ దిస్ ఇస్ ది బోట్ ఫామ్. అగైన్ మళ్ళీ తగ్గింది ఎంతకి, ఫిఫ్త్ ఏమంటే ట్విస్టెడ్ బోట్ ఫామ్. ఇప్పుడు చూపించాను చూడండి, ట్విస్టెడ్ బోట్ ఫామ్. దిస్ ఇస్ బోట్ ఫామ్, దిస్ ఇస్ ట్విస్టెడ్ బోట్ ఫామ్. ఫోర్త్ ప్లేస్లో ఏముంది మనకి అంటే బోట్ ఫామ్. ఫిఫ్త్ ప్లేస్లో ట్విస్టెడ్ బోట్ ఫామ్. ఏమ్మా బాగా కనపడుతున్నదా? ఓకే, బాగుంది కదమ్మా. మీకు ఎందుకు స్క్రీన్ షేర్ కాలేదు? అరుణ్, స్క్రీన్ షేర్ కాలేదా? సరిగ్గా ఏమన్నా మొబైల్ ప్రాబ్లమ్ చూడండి. సరేలే, నేను ఎట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అగైన్. సో మనకి ఇక్కడ సైక్లోహెక్సేన్స్లో వాట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్. వన్ ఏమన్నా మనం ఈక్వటోరియల్ హైడ్రోజన్స్ ఒకటి ఉంటాయి, తర్వాత ఇంకో రకమైన హైడ్రోజన్స్ ఏవి ఉన్నాయి మనకి, ఏక్షియల్ హైడ్రోజన్స్ ఉంటాయి. ఎస్, వెరీ గుడ్. సో యాజ్ ది చైర్ కాన్ఫర్మేషన్ is the most preferred and the most important conformation of the cyclohexane, let us examine it very closely. Now if we consider the position of various hydrogen atoms kana manam positions chuskuntu poinamante, so we find two types of hydrogen, that is we find axial bonds in the cyclohexane, and there are two distinct kind of hydrogen I have told you. The other one is the equatorial hydrogens. They are situated along the equator of the molecule, whereas axial hydrogen, they are in the 90 degrees. The other 6 hydrogens in the two group of the 3 lie above or below the general plane, and they point along the axis of perpendicular to the ring. ఒకటేమో ఈక్వేటర్కి ఉంటుంది మాలిక్యూల్కి, ఇంకోటేమో పర్పెండిక్యులర్ ఉండే వాటిని ఏక్షియల్ హైడ్రోజన్, ఇలా ఈక్వేటోరియల్లా ఉండే వాటిని ఈక్వేటోరియల్ హైడ్రోజన్స్ అంటాం. And the bond by which an axial hydrogen is held, it is called an axial bond. Now there is one equatorial and one axial bond on each carbon in the chair conformation. Chair conformation లో ప్రతి కార్బన్ దగ్గర ఒక ఏక్షియల్ హైడ్రోజన్ ఉంటుంది, ఒక ఈక్వేటోరియల్ హైడ్రోజన్ ఉంటుంది. సో టోటల్ మీద మనకి 6 axial hydrogens and 6 equatorial hydrogens అవుతాయి. Now it may be pointed out that the distance between the hydrogens on adjacent carbon atoms in chair conformation is 0.23 nanometer, which is the same as in the staggered ethane. Adjacent carbon atoms మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎంత దూరం ఉంటుంది అంటే స్టాగర్డ్ ఈథేన్లో ఎంత ఉంటుందో అంత డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. However, axial hydrogens on the same side of the molecules, they are situated close together even though they are linked to different carbon atoms. But it is interesting to note that distance between the hydrogen is also 0.23 nanometers. So a distance anedi chair form lo ekkuva untundi when compared to the boat form. Hence we can say with all these things, ఏ ఫామ్కి ఎక్కువ స్టెబిలిటీ ఉంది మా, చైర్ క్యా లేకపోతే బోట్ ఫామ్ క్యా? Yes, one of you tell me. మనం ఎస్, వెరీ గుడ్, చైర్ ఫామ్కి.
మనం ఇంతసేపు డిస్కస్ చేసింది 3 టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్స్ ఉంటాయి. నేనేమేమి యాంగిల్ స్ట్రెయిన్ ఉంటుంది, టార్షనల్ స్ట్రెయిన్ ఉంటుంది, ఎస్, అండ్ వి ఆల్సో హ్యావ్ ఏ వెరీ గుడ్ స్టెరిక్ స్ట్రెయిన్ కూడా ఉంటుంది. అండ్ ఈవెన్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ ఎ డైపోల్ ఇంటరాక్షన్స్ ఆల్సో. ఇవన్నిటినీ మనం సమప్ చేసినప్పుడు వెన్ వీ explain through this chair form and the conformations and the boat conformation, we see that chair conformation is more stable when compared to the boat conformation. Is that clear? And any doubts in these conformations and their stability? Okay, let us have some question answer session. What factors make the cyclohexane ring the most stable, abundant and important ring structure in organic chemistry? Can anybody tell me? cyclohexane మనకి అన్నిటికంటే మోస్ట్ స్టేబుల్ అంటున్నాం కదా, ఏమేం రీజన్స్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము సైక్లోహెక్సేన్ స్టెబిలిటీకి కారణం ఏంటి మొదట్లోనే చెప్పినాను. అది ప్లేనార్ హెక్సగనల్ రింగ్ అయింటే అది దానికి అసలు స్టెబిలిటీనే ఉండిండదు. దీనికి స్టెబిలిటీకి కారణం ఏంటి అంటే బికాస్ ఆఫ్ దట్ పకర్డ్ రింగ్ స్ట్రక్చర్ విచ్ ఈస్ డిస్క్రైబ్డ్ బై ది సాషే-మోర్ థియరీ. అంతకుముందు మనకి బేయర్ ప్రకారం అయితే ఈ పకర్డ్ రింగ్ అనేది లేదు, అన్ని ప్లేనార్ స్ట్రక్చర్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు, సైక్లోప్రోపేన్, సైక్లోబ్యూటేన్, సైక్లోపెంటేన్. వేరే సైక్లోహెక్సేన్కి మనం ఏం చేస్తున్నాం, బికాస్ ఆఫ్ ది యాంగిల్ స్ట్రెయిన్ అంటే బాండ్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ 120 degree కన్సిడరబుల్లీ లార్జర్ దెన్ 109.5 degree అండ్ ఎక్లిప్సింగ్ స్ట్రెయిన్స్ ఫ్రమ్ ది యాక్సిస్. ఇవన్నీ ఉండడం వల్ల ఏమంటారు మనము, దానికి స్టెబిలిటీ ఉండదు ప్లేనార్ స్ట్రక్చర్ ఉంటే. కానీ మనమే అంటున్నాం cyclohexane overcomes these strains by being puckered to give the two rapidly equilibrating, that is the chain conformation and the boat conformation అని చెప్పాలి. ఎందుకు cyclohexane రింగ్ చాలా స్టేబుల్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ బికాస్ దే ఆర్ ప్లేనార్ ఇన్ నేచర్, ప్లేనార్ రింగ్ ఉండడం వల్ల కాదు, బట్ వేరాస్ మనం ఏమంటున్నాము దట్ బికాస్ it has a puckered ring structure with no angle strain and it eliminating the eclipsing strain because of all CH bonds are staggered. ఇవన్నీ రీజన్స్ ఉండడం వలన cyclohexane ring is stable. Is that clear? తర్వాత ఇంకో క్వశ్చన్, cyclopropane undergoes ring opening reactions. Why? మనం సైక్లోప్రోపేన్ ఒకటే రింగ్ ఓపెనింగ్ జరుగుతుంది, బ్యూటేను పెంటేను రింగ్ ఓపెనింగ్ జరగదన్నాం కదా. వై? ఎనీబడి? Just a simple word, carbon-carbon bonds in cyclopropane, they are weaker than the carbon-carbon bonds in normal propane. అర్థమవుతున్నదా? దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు ఓపెన్ ద రింగ్ ఆఫ్ దట్ cyclopropane. ఓకే, నెక్స్ట్, హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ cyclohexane and what are they? Yeah, what are they? Axial hydrogen and equatorial hydrogen. Okay, good, very good. Now let me ask you some other questions. What about the melting points of cycloalkanes and normal alkanes? దేనికి మెల్టింగ్ పాయింట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది?
సింపుల్ మనకి స్ట్రక్చర్తోనే తెలిసిపోతుంది. సైక్లో ఆల్కేన్స్ హ్యావ్ హయ్యర్ మెల్టింగ్ పాయింట్ దెన్ నార్మల్ ఆల్కేన్స్ బికాస్ they have more compact shapes than the normal alkanes. They are packed more closely in the solid states. Cycloalkanes, so they are actually more closely they are in the solid state, and in this way they behave like a compact branched chain alkanes. That is why cycloalkanes, they have higher melting point when compared to the alkanes. Okay, yes. Then what about the stability? Staggered conformation of ethane is more stable, or eclipsed form is more stable? Staggered, because the hydrogen atoms, they are not close together. The distance is maximum in the staggered when compared to the eclipsed form. Okay, now I think you have a clear picture of the alkanes, conformation of the alkanes as well as the cycloalkanes. So any doubts? సో దీంతో మనకి ఈ చాప్టర్ కంప్లీట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ చాప్టర్ మనకు ఉన్నింది కదా, ఆల్కేన్స్ అండ్ ది సైక్లో ఆల్కేన్స్. సో ఇందులో మనం వీ హ్యావ్ ఆల్ స్టడీడ్ అబౌట్ ది preparation and physical and chemical properties of alkanes. In the same way, the synthesis and the preparations and the physical and chemical properties of cycloalkanes. We have seen the conformation of alkanes with respect to the, that is especially we have taken the examples of the ethane and butane, and in cycloalkanes we have taken the conformation of the cyclohexane, where we get two form, that is the chair form and the boat forms. So this was about your cycloalkanes. If you are having any doubts, you can ask me, or otherwise we'll stop here. Emma, library is not open today, it is closed. I don't know about tomorrow, we'll see. If it is there, I will tell you. Okay, Emma, books ఏమైనా కావాల్సిందా అక్కడ? అవును, ఏదైనా ఉంటే నేను చెప్తాను. రిటర్న్స్ ఉన్నాయి. ఓకే ఓకే, ఇప్పుడు ఇంకా అయితే ఈరోజు రాలేదు సారు. ఇది ఏదైనా ఉంటే నేను ఐ విల్ ఇన్ఫార్మ్ యూ. యూ బెటర్ బీ ఎట్ ది ఇంటికి. ఇప్పుడు కాలేజ్కి ఏం రానవసరం లేదులే, చెప్పిన తర్వాత వచ్చి మళ్ళీ రిటర్న్ చేద్దరు. ఎందుకంటే మీకు క్లాసులు యాజ్ యూజువల్గా జరుగుతూ ఉంటాయి, మళ్ళీ మధ్యలో కాలేజ్కి వచ్చేసినారు అనుకో క్లాస్ మిస్ అవుతుంది. ఇంకా తీసుకోవడానికా?